The topic that you're going to learn is array of structures. Let's see how to write a program using the concept of array of structures. The program is declare a structure named student to store the details such as roll number, name, mark of a student. Okay, and then write a program to find the average marks obtained by the student in a class for the subject programming in C using the field mark. Okay, use array of structures to store the required data. So what does the program say is you need to create a structure called as student, and it will have members such as roll number, name, mark. Okay, so once you define the structure, then you have to find the average mark obtained by the student in the class. For that, first you have to get the roll number, then the name of the student, then you have to get the mark as the input. Once you get the mark as the input, then you can find the sum of the marks of the students. Okay, and then you have to find the average. So average is nothing but the sum divided by the number of students. So we have understood that we have to find get the roll number, name, mark, and then find the sum. Once you find the sum, then you will be able to find the average of the marks. Okay, after which the program again says that the students in the class find the average mark obtained by the students in the class for the subject programming in C. Okay, and that programming C എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കാണെന്ന്. ഓക്കെ, ആ മാർക്ക് ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. array of structures എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം you have to store the required data. Let us see how to write the program. First is header file ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ഡിക്ലെയർ എ സ്ട്രക്ചർ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സോ യു ആർ ഡിക്ലെയറിങ് എ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഓപ്പൺ യുവർ കേർലി ബ്രേസസ്, സ്കാർ നെയിം, മൂന്ന് ഫീൽഡാണ് നെയിം, റോൾ നമ്പർ, മാർക്ക്. സോ യു ആർ ഡിക്ലെയർഡ് നെയിം, റോൾ നമ്പർ, മാർക്ക്. ഓക്കെ, യു ക്ലോസ് ദി സ്ട്രക്ചർ സെമി കോളൻ, opened your main function. Now you have to declare a structure variable. Okay, here the structure variable, here you have to use an array of structures. Okay, the concept is array of structures. So the structure variable will be number of students. Okay, so I'm giving struct student s of 30. Normally we create only a variables s1 s2 like that. Now we are creating an array of student structure. Okay, student എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു array തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. array variable s of 30, maximum size will be 30, maximum 30 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡിക്ലെയറിങ് ഓൾ ദ നെസസറി വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്, സമ്മിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെ ഗെറ്റ് ചെയ്യണം? You have to get the name of the student. Now, so you have to get the number of students. First എന്ത് വേണം? This is array of structures. അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. സോ എൻ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആംപർസെൻറ്റ് n. ഓക്കെ, സോ അത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മേടിക്കണം? നെയിം വാങ്ങിക്കണം, റോൾ നമ്പർ വാങ്ങിക്കണം, മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ആരുടെയാണ്? എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിമും റോൾ നമ്പറും മാർക്കും വാങ്ങിക്കണം. സോ വി ആർ ഗിവിങ് എ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ i is equal to 0, i less than n. n is nothing but the number of students, i plus എന്ത് വാങ്ങിക്കണം? സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം വാങ്ങിക്കണം, റോൾ നമ്പർ വാങ്ങിക്കണം, മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം. സോ എൻ്റർ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം. സോ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജസ് ആംപർസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, എസ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് നെയിം. എസ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ? 0 ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എസ് ഓഫ് 0യിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം, 0യിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ, 0യിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക്. അതിനുശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം, റോൾ നമ്പർ, മാർക്ക്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ array of structures തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പം സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എൻ array of structure. എസ് ഓഫ് 30 എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ array of structure ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം, then student roll number percentage d ampersand s of I dot roll number, then enter the marks for C. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിമും റോൾ നമ്പറും മാർക്സും നമ്മൾ ഗെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദം അല്ലേ. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടെ ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദി ആവറേജ് മാർക്സ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ആവറേജ് മാർക്സ്. സോ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 4 i is equal to വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പിലല്ലേ, അതായത് array of structure ആണ്, array of സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മാർക്കും റോൾ നമ്പറും
നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ I is equal to 0, I less than n, I plus plus name is equal to percentage d, s of I dot name, s of I dot roll number, s of I dot മാർക്ക്. അങ്ങനെ മൂന്ന് അതായത് ഡീറ്റെയിൽസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ തന്നെ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എസ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് മാർക്ക്. അതായത് സം ഇനിഷ്യലി 0 ആണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി 0 ആയിട്ട് കൊടുത്തു. സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എസ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് മാർക്ക്. അതല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫൈൻഡ് ദി ആവറേജ് മാർക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഫോർ ദി സബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി യൂസിങ് ദ ഫീൽഡ് മാർക്ക്. അപ്പം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡിലുള്ള മാർക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എസ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് മാർക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ I is equal to 0 ആകുമ്പം എസ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട്, അതായത് എസ് ഓഫ് 0 ഡോട്ട് മാർക്ക് പ്ലസ് അടുത്ത് വരുമ്പം ആ മാർക്ക് പ്ലസ് എസ് ഓഫ് 1 ഡോട്ട് മാർക്ക് അല്ലേ, അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും, സമ്മിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ആവറേജ് മാർക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലേ. സോ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ സം. ഇനി സം ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോർ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വെളിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഗീവ് യു ദ ആവറേജ് മാർക്ക് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, അതെവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു, ആവറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പ്രിൻ്റ് എഫ് ആവറേജ് മാർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് കോമ ആവറേജ്. അപ്പോൾ ആവറേജിലുള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ നോർമലി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് SF30 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് അറേ ഓഫ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വേണ്ടുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റോൾ നമ്പർ, നെയിം, മാർക്ക്. അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിമും റോൾ നമ്പർ മാർക്കും വാങ്ങിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര എണ്ണം വാങ്ങിക്കുക. അതിനുശേഷം ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം, റോൾ നമ്പർ, മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം സം കണ്ടുപിടിക്കുക. സം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഗീവ് യു ദി ആവറേജ്. അങ്ങനെ ആവറേജ് മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് array of structures. Hope you have understood.